വെൽക്കം ടു സുവോളജി ക്ലാസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫൈലം കോർഡേറ്റ, നമ്മൾ ഹെമി കോർഡേറ്റ എന്ന ഫൈലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫൈലം കോർഡേറ്റയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 3 സബ് ഫൈൽ, ഫൈലം കോർഡേറ്റയുടെ 3 സബ് ഫൈലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു സബ് ഫൈലമായ വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ is classified into 2 major divisions, Anatha and Gnathostomata. Anatha are animals with jaws and Gnathostomata are without jaws. Anatha has only one class, that is Cyclostomata, and Gnathostomata again classified into 2 superclasses, 2 major superclasses. Superclass Pisces, including all the fishes, and superclass Tetrapoda, limbed animals with 4 limbs. Superclass Pisces or fishes has 2 classes, Chondrichthyes and Osteichthyes, and superclass Tetrapoda has 4 classes, Amphibia, Reptilia, Aves or birds, and Mammalia or mammals. Now this class onwards, we will be discussing about the important features of all these classes. Classes which are coming under the phylum Chordata or subphylum Vertebrata. We shall start with the first class. Only one class coming under the division Anatha, that is Cyclostomata. So Cyclostomata is the only class of the division Anatha. Okay, let us see the important features of the class Cyclostomata. Cyclostomata, these animals are ectoparasites on fishes. They are ectoparasites on fishes. You know what are ectoparasites? In the last class, in the classes prior to this, we had already seen what are ectoparasites and endoparasites. എന്താണ് ectoparasites എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Ectoparasites are parasites which live on the body, not inside the body, on the body of animals, other animals. They are called ectoparasites. So Cyclostomata are ectoparasites on fishes. So fishes are the host for these parasites. So they are ectoparasites on fishes. Next character, they have a circular and suctorial mouth without jaws. Of course they are without jaws, that is why they belong to the division Anatha. And they have a circular and suctorial mouth without jaws. A diagram of their mouth is given here. You can see how their mouth looks like. Circular, is it not? Circular, without jaws. You cannot see any jaws here. Upper jaw or lower jaw. മേൽത്താടിയോ കീഴ്ത്താടിയോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സർക്കുലർ ആണ്, സക്ടോറിയൽ ആണ്. എന്താണ് സക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് they have teeth. They have so many teeth. ഈ ടീത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഫിഷസിൻ്റെ
മാംസം, ഫിഷസിൻ്റെ ഫ്ലഷ് കടിച്ച് മുറിക്കുകയും അത് സക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക. അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൗത്തായതുകൊണ്ട് അതിനെ സക്ടോറിയൽ മൗത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഫിഷസിൻ്റെ പുറത്ത് കടിച്ചു നിന്ന് അവരുടെ മാംസമൊക്കെ കടിച്ച് തിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ഓൺ ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൗത്ത് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. സർക്കുലർ ആൻഡ് സക്ടോറിയൽ മൗത്താണ് അവയ്ക്ക് ഉള്ളത്. Then the next character is the body is elongated like a fish. They are not fish, but the body is elongated like a fish body. So elongated fish-like body. They have elongated fish-like body. Okay. Now the next character is their body is devoid of scales and paired fins. സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, കടലിലാണ് കാണുന്നത്, കടൽ വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. ചിതമ്പലുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെയർഡ് ഫിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ജോഡികളായിട്ട് കാണുന്ന ചിറകുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, endoskeleton is cartilaginous. They have an endoskeleton which is made up of cartilage. എന്താണ് കാർട്ടിലേജ്? നമ്മളതിന് മലയാളത്തിൽ തരുണാസ്ഥി എന്നാണ് പറയുക. തരുണാസ്ഥി, കാർട്ടിലേജ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ചെവിക്കുട, പിന്ന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം, ചെവിക്കുട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും കാർട്ടിലേജസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോണിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലിൻ്റെയൊക്കെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ കാർട്ടിലേജ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയുടെ എൻഡോസ്കെലിട്ടൻ, ദേ ഹാവ് എൻഡോസ്കെലിട്ടൻ ദറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ്. സോ എൻഡോസ്കെലിട്ടൻ ഈസ് കാർട്ടിലേജിനസ്. Now the next one is circulation is closed type. They have a circulatory system that is closed type of circulatory system. Then another important feature, they exhibit an important feature called migration. They migrate to the fresh water for spawning. എന്താണ് സ്പോണിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് എന്ന് വിളിക്കുക, സ്പോണിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. സ്പോണിങ് കൂട്ടമായി ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുകയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാലമാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തോടെ മറൈൻ വാട്ടറിൽ, ഇപ്പോൾ മറൈൻ വാട്ടറിൽ താമസിക്കുന്നവയാണല്ലോ, their habitat is marine water, they are marine. കൂട്ടത്തോടെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും, അതായത് പുഴകളിലേക്കോ തടാകങ്ങളിലേക്കോ കായലുകളിലേക്കോ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ സ്പോണിങ് നടത്തുകയും. സ്പോണിങ് എന്നതാണ് മുട്ടയിടുക, ആ മുട്ട ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പോണിങ് എന്ന് പറയുക. സോ ആഫ്റ്റർ സ്പോണിങ് ഈ അഡൾട്ട്സ് ചത്തുപോകുന്നു. അഡൾട്ട്സ് ഡൈ ആഫ്റ്റർ സ്പോണിങ്. ഇനി യങ് വൺസ് റിട്ടേൺ ടു ദ മറൈൻ വാട്ടർ. ഇതിന് അനാഡ്രോമസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അനാഡ്രോമസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതായത് മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം മറൈൻ വാട്ടർ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ. After spawning, the young ones, after the reproduction, the young ones produced return to the seawater. ഇതിന് അനഡ്രോമസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അഡൾട്ട്സ് അവിടെ വെച്ച് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇനി ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. We have to study two examples. One is petromyza.
It is commonly called lamprey. Petromyzon, commonly called lamprey. And another example is myxine or hagfish. Myxine or hagfish. This is not a fish, but it is commonly called hagfish. Myxine or hagfish. So these are the two examples that you have to study in this class, Cyclostomata. Petromyzon or lamprey and myxine or hagfish. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഡിവിഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിവിഷനിൽ അടുത്തതാണ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. അതായത് താടിയുള്ള ജീവികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. ഈ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയെ നമ്മൾ 2 സൂപ്പർ ക്ലാസ്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പൈസസ്, മറ്റൊന്ന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. സൂപ്പർ ക്ലാസ് പൈസസിൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ, അതായത് ഫിഷസ് ആണ്, ഇതിൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കോൺട്രിച്ചൈസ്, മറ്റൊന്ന് ഓസ്റ്റിച്ചൈസ്. Now let us see the important features and some of the examples of class Chondrichthyes. Class Chondrichthyes. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മത്സ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് Chondrichthyes. നമുക്കതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. കോൺട്രി എന്ന വാക്ക് കാർട്ടിലേജ് എന്ന പദം ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കോൺട്രി മീൻസ് കാർട്ടിലേജ്. എന്താണ് കാർട്ടിലേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പല ജീവികളുടെയും, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ജീവികളുടെയും എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തരുണാസ്ഥി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, കാർട്ടിലേജ് എന്ന് വിളിക്കുക. കോൺട്രി മീൻസ് കാർട്ടിലേജ്. ചയസ് മീൻസ് ഫിഷസ്. അപ്പോൾ ചയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫിഷസ് എന്നാണ്. കോൺട്രിച്ചൈസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. ദേ ആർ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. That means their endoskeleton is made up of cartilage. Their endoskeleton is made up of completely cartilage. Okay. Now they are exclusively marine and deep water fishes. മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ്, ദീസ് ഫിഷസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ. ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണുന്നേയില്ല, മറൈൻ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഫിഷസ് ആണ് ദീസ് കോൺട്രിച്ചൈസ് ഓർ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആൻഡ് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഫിഷസ്. സാധാരണ ഇവ വെള്ളത്തിന് വളരെ അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൻ്റെ, സമുദ്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവികളാണിവ. ദേ ആർ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഫിഷസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ബോഡി ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ടാപ്പറിങ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്. എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. ഇതൊരു അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. അതായത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഫിഷസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബോഡി സ്ട്രീം ലൈൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടാപ്പറിങ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടറ്റവും ഇങ്ങനെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ കൂർത്തിരിക്കും. ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്, ആ ഒരു ഷേപ്പിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ എയ്റോപ്ലെയിൻ, വിമാനത്തിൻ്റെ, അതുപോലെ ബോട്ടിൻ്റെ, കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് സ്ട്രീം ലൈൻഡാണ്. എന്തിനായിരിക്കും ഇത്? വെള്ളത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തെ കീറി മുറിച്ച് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വായുവിനെ കീറി മുറിച്ച് പോകാനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. ഫിഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. സോ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി മീൻസ് ടാപ്പറിങ് എൻഡ്സ്. ടാപ്പറിങ് എൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമേണ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിനാണ് നമ്മൾ ടാപ്പറിങ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബോഡി എങ്കിൽ, രണ്ടറ്റവും ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് വരുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുക. ഇതൊരു അക്വാട്ടിക്
അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് ദേ ഷോ മെനി അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ബോഡി തന്നെ അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. ദേ ഷോ മെനി അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് mouth is ventral in position. They have a ventral mouth. Mouth is ventral in position. Mouth is ventral in position. നമ്മളങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില ജീവികൾക്ക്, ചില ഫിഷസിന് വെൻട്രൽ അല്ല മൗത്ത് ഉള്ളത്. അവരുടെ തലയുടെ അഗ്രഭാഗത്തായിരിക്കും മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ കോൺട്രിച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ ഇൻ പൊസിഷൻ. മൗത്ത് അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക, വെൻട്രൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് മൗത്ത് കാണപ്പെടുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻട്രൽ മൗത്ത്. ദെൻ gill slits are exposed without an operculum and gill slits are 4-7 pairs of gill slits are present. ഇപ്പം എന്താണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോർഡേറ്റയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറീസ് ആണല്ലോ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്, ഫയറിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്, പെയർഡ് ഫയറിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്. അത് ഫിഷസിൽ അവരുടെ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലും ഈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ആൻ ഓപ്പർക്കുലം. എന്താണ് ഈ ഓപ്പർക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അതിന് ചെകിള മൂടി എന്നാണ് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മത്തി, അയല, ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചെകിള മൂടി ഉണ്ടാവും. ചെകിളപ്പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലേ? അതാണ് ഗിൽസ്. നമ്മൾ ഈ ചെകിളപ്പൂക്കൾ, മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചെകിളപ്പൂക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഗിൽസ്. അപ്പോൾ മത്തി, അയല പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളിലൊന്നും ചെകിള പൂക്കൾ നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് കാരണം. അത് ഒരു ചെകിള മൂടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർക്കുലം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പൊക്കി നോക്കിയാൽ അതിനുള്ളിൽ ചുവന്ന ചെകിളപ്പൂക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചെകിള മൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർക്കുലം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കോൺട്രിച്ചൈസിൽ ഓപ്പർക്കുലം ഇല്ല. ഓപ്പർക്കുലം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പോസ്ഡ്. അതായത് 4 മുതൽ 7 വരെ ജോഡി ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സുകൾ ഗിൽസിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. അതിനെ മൂടിക്കൊണ്ട്, അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പർക്കുലം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ആൻ ഓപ്പർക്കുലം. 4 to 7 pairs of gill slits are present. Okay. Then next character is skin is tough, leathery and covered with placoid scales. Skin is tough and leathery, covered with placoid scales. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷസിൻ്റെ എല്ലാം ശരീരം സ്കെയിൽസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ കോൺട്രിച്ചൈസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കോൺട്രിച്ചൈസിലും, എല്ലാ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിലും പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്കെയിൽസാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ റഫായിട്ടുള്ള, ഈ പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിൻ വളരെ റഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടഫായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും, ലെതറിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഷാർക്ക്, സ്രാവ് ഒക്കെ ഈ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ശരീരത്തിന് മുകളിൽ കൂടി കൈ ഒഴിച്ചാൽ പരിപരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അതേസമയം മത്തി, അയല ഇവയുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ വിരൽ ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. കാരണം അവയുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽസ് വേറൊരു സ്കെയിലാണ്. ഇവിടെ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിൻ്റെ ബോഡി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടാണ്. ഈ പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് റഫാണ്. അതൊരു റഫ് നേച്ചർ സ്കിന്നിന് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്കിൻ ലെതറി ആണ്. ഓക്കെ. The next character is teeth are modified placoid scales which are sharp and backwardly directed. അപ്പോൾ ടീത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആർ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. ഇതാണ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇര തേടി പിടിച്ച് മറ്റ് ജീവികളെ ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ജീവികളാണ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആർ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവയ്ക്ക് ഷാർപ്പ് ടീത്ത് ഉണ്ടാകും. ഷാർപ്പ് ടീത്ത് ആർ പ്രസന്റ്. ഇപ്പോൾ ഷാർക്കിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം.
ഷാർക്കിന് അതൊക്കെ അതുപോലുള്ള ജീവികൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഷാർപ്പ് ടീത്ത് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ്, വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടീത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ടീത്ത് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് നിന്നാണ്. പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ പ്രിഡേറ്ററി മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രിഡേഷൻ. അപ്പോൾ ദേ ആർ പ്രിഡേറ്ററി, പ്രിഡേറ്റേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ predators. Okay. Next character, air bladder or swim bladder is absent. Hence they have to swim constantly to avoid sinking. അതായത് അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഓർ സ്വിം ബ്ലാഡർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില മത്സ്യങ്ങളിൽ, ചില ഫിഷസിൽ അത് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോൺട്രിച്ചൈസിലൊന്നും ഈ സ്വിം ബ്ലാഡർ, എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓസ്റ്റിച്ചൈസിൽ അതുണ്ട്. അതായത് എയർ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഫിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു തിൻ വാൾഡ് എയർ ഫിൽഡ് ബാഗ്സിനാണ് നമ്മൾ എയർ ബ്ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷസിന് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു ഫ്ലോട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അത് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ അതിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ കോൺട്രിച്ചൈസിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ബ്ലാഡർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം അതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺട്രിച്ചൈസ് ആർ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഫിഷസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇതാണ്, ഈ എയർ ബ്ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ബ്ലാഡർ അവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ അവർക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു സ്വിം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടു അവോയ്ഡ് സിങ്കിങ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ, ചിറകടിച്ച് നീന്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് വെള്ളത്തിന് ഉപരിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ താന്നു പോകും. കാരണം എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. Okay. The next character is heart is two-chambered and venous. Heart is two-chambered and venous. അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട്, അല്ലെ അറകളുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫിഷസിനും അതേപോലെ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണുള്ളത്. ഇവിടെ 2 ചേമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. ഫിഷസിൻ്റെ ഹാർട്ടിന് 2 ചേമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. ഈ ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ വീനസ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതിനെ വീനസ് ഹാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഹാർട്ടിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അശുദ്ധ രക്തം ഹാർട്ടിൽ എപ്പോഴും അശുദ്ധ രക്തമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 അറകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വശത്ത് 2 അറകളിൽ ശുദ്ധരക്തവും 2 അറകളിൽ അശുദ്ധ രക്തവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ഫിഷിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഹാർട്ടിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡ് അത് അശുദ്ധ രക്തം തന്നെയാണ്. ശുദ്ധരക്തം ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ വീനസ് ഹാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. 2 അറകളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ഫോർ ഒഫൻസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ്. അതായത് ചില കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇലക്ട്രിക് റേ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ഫിഷസിൻ്റെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ടോർപിഡോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഷസിൽ ഒഫൻസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി, എന്താണ് ഒഫൻസ് and ഡിഫൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുക, ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമിക്കുക, ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുക. അപ്പോൾ ആക്രമിക്കാനും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാനും വേണ്ടി, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ച് നിർവീര്യമാക്കാനോ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവയെ കൊല്ലാനോ വരെ പ്രാപ്തിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് റേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് റേസ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടോർപിഡോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഇലക്ട്രിക് റേസ്. സോ എല്ലാ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിലും ഇല്ല, എല്ലാ കോൺട്രിച്ചേഴ്സിലും ഇല്ല. ചില കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ കാണപ്പെടുന്നു ആസ് എൻ ഓർഗൻ ഫോർ ഒഫൻസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ്. ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, സം പൊസസസ് പോയിസൺ സ്റ്റിങ്
സം പൊസസ് പോയിസൺ സ്റ്റിങ്. ദേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിങ് റേസ്. ഇവിടെ ട്രൈഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കൂർത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കൂർത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ പോയിസണസ് സ്റ്റിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. പോയിസണസ് സ്റ്റിങ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് തുളച്ച് കയറ്റുന്നു. എന്നിട്ടൊരു പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജീവി ചത്തുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൈസ് ആകപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ വരെ കൊല്ലാൻ ഈ പോയിസൺ സ്റ്റിങ്ങിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോൺട്രിച്ചേഴ്സുമല്ല, സം കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് പൊസസ് ദിസ് പോയിസൺ സ്റ്റിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവയെ നമ്മൾ സ്റ്റിങ് റേസ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിസൺ സ്റ്റിങ് ഉള്ളവയെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? സ്റ്റിങ് റേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇനി ദേ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്. എന്താണ് ഈ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊയ്ക്കിലോത്തേംസ് എന്ന് വിളിക്കും. ജീവികൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആൻഡ് വാം ബ്ലഡഡ്. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആൻഡ് വാം ബ്ലഡഡ്. മലയാളത്തിൽ തമ്മിൽ ഉഷ്ണരക്തമുള്ള ജീവികളും ശീതരക്തമുള്ള ജീവികളും എന്ന് വിളിക്കും. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ശീതരക്തമുള്ള ജീവികൾ, വാം ബ്ലഡഡ് ഉഷ്ണരക്തമുള്ള ജീവികൾ. എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദെയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതായത് ഫിഷസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജീവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഒരു അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് ഇതൊരു കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആനിമൽസാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയും. വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും മാറും. ഇത്തരം ജീവികളെയാണ് നമ്മളത് വിളിക്കുക കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കിലോത്തേംസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ടേംസ് മറക്കാണ്ടിരിക്കുക, പൊയ്ക്കിലോത്തേംസ് എന്ന് വിളിക്കും. കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആനിമൽസ് ഓർ പൊയ്ക്കിലോത്തേംസ്, ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദെയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ according to change in the temperature of their environment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഷസ് എല്ലാം തന്നെ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസാണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സായാലും ഓസ്ട്രിച്ചേഴ്സായാലും എല്ലാം കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസാണ്. നമ്മളൊക്കെ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസാണ്. വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വി ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോത്തേംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതവിടെ കേട്ടെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ശരി, സോ ഫിഷസ് ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്. നൗ ദർ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഇൻ മെയിൽസ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് ആർ സീൻ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഷസിൽ സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകത, കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, മെയിൽ ഫിഷസിൽ ഒരു ജോഡി ക്ലാസ്പേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയുടെ ആനസിന് തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തായി ക്ലാസ്പേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ലാസ്പേഴ്സ് മെയ്റ്റിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു, ഇണ ചേരുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ക്ലാസ്പേഴ്സ്. ഇത് കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, then fertilization is internal and they are viviparous. Fertilization is internal and they are viviparous. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. വിവിപാരസ് എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? വിവിപാരസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് ദേ ആർ വിവിപാരസ്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം. We can let us see the examples. One example is Scoliodon. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്രാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫിഷ്. സ്കോളിയോഡോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്കോളിയോഡോൺ. ഇതൊരു കോൺട്രിച്ചേഴ്സാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്രിസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ഫിഷ്. പ്രിസ്റ്റിസ് ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഒന്നും കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെ വായുടെ ആ ഭാഗം
സോ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാള് പോലെ കാണപ്പെടുന്നുള്ളതിനെ സോ ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാർക്കാറോഡോൺ. ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഷാർക്കാണ്. ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക. വളരെ ആക്രമണകാരിയായ ഒരു ഷാർക്കാണ് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക്, കാർക്കാറോഡോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷാർക്ക്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ട്രൈഗോൺ, സ്റ്റിംഗറെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സ്റ്റിംഗറെ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിങ് ഇതിനടുത്ത് പോകുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. കാരണം പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ച് കയറ്റും. ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. സ്റ്റിംഗറെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ examples that you have to study and important features of the class Chondrichthyes. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫിഷസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പൈസസിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിച്ചയസ്. ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിച്ചയസ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിച്ചയസ്. എന്താണ് ഓസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓസ്റ്റിച്ചയസ്. ഓസ്റ്റി മീൻസ് ബോൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജ് എന്നത്. ഓസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ എന്നാണ് അർത്ഥം. ചയസ് മീൻസ് ഫിഷസ്. അപ്പോൾ ദേ ആർ ബോണി ഫിഷസ്. ദെയർ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോൺ. ദേ ഹാവ് എ ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ. ദെയർ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോൺ. ദേ ഹാവ് എ ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ. ഓക്കെ, ദെൻ ബോഡി ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിഷസ് ആണല്ലോ, അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബോഡി ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻ. എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദെൻ ഹിയർ മൗത്ത് ഈസ് ടെർമിനൽ. ഇപ്പോൾ കോൺട്രിച്ചൈസിൽ മൗത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? വെൻട്രലായിരുന്നു. ഇവിടെ മൗത്ത് ടെർമിനലാണ്. മൗത്ത് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയുടെ അഗ്രഭാഗത്താണ് മൗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്, വെൻട്രലിലല്ല എന്നർത്ഥം. മൗത്ത് ഈസ് terminal. Then 4 pairs of gill slits are present, covered by operculum. അപ്പോൾ ഇവിടെ gill slits 4 pairs, 4 ജോഡി. നമ്മുടെ കോൺട്രിച്ചൈസിൽ പറഞ്ഞു 4 to 7 pairs of gill slits എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അത് ഫിക്സ്ഡാണ്. ഓസ്റ്റിച്ചൈസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫിഷസിലും 4 pairs of gill slits ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. കോൺട്രിച്ചൈസിൽ gill slits പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയും, കാരണം അത് കവേർഡ് അല്ല, ഓപ്പർക്കുലം ബൈ കവേർഡ് അല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഓപ്പർക്കുലം കൊണ്ട് കവേർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പുറത്ത് കാണാൻ, ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഓപ്പർക്കുലം മാത്രമേ പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയൂ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ. സ്കിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ 3 types of scales. സ്കിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ 3 types of scales. എല്ലാത്തിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ 3 എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓസ്റ്റിച്ചയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വിവിധ മത്സ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്കെയിൽസാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ചിലതിൽ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും. സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിലത് ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ സി സാലാണ്, ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും. ചിലതിൽ ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട സ്കെയിൽസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലതിൽ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കാം, ചിലതിൽ ടീനോയിഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലതിൽ ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കാം. സാധാരണ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ്, മത്തി അതിലൊക്കെ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസാണ് അവയിൽ കാണപ്പെടുക. ഓക്കെ, ദെൻ എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. എയർ ബ്ലാഡർ ഓർ സ്വിം ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബൊയാൻസി. അതുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ പെലാജിക് ഫിഷസ്, സർഫസ് വാട്ടർ ഫിഷസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. നമ്മൾ കാർട്ടിലേജിയസ് ഫിഷസ് പറഞ്ഞു ദേ ആർ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഫിഷസ്. അവർക്ക് സ്വിം ബ്ലാഡർ ഇല്ല, എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിച്ചയസിന് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കിടക്കാൻ സാധിക്കും, കാരണം എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ബ്ലാഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ ഹാർട്ട് ഈസ് 2 chambered. എല്ലാ ഫിഷസിലും ഹാർട്ട് 2 chambered ആണ്. അത് വീനസ് ഹാർട്ടുമാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദേ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ്. ഹിയർ ഓൾസോ ദേ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ്. ഓൾ ഫിഷസ് ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്. എന്താണ് കോൾഡ് ബ്ലഡ്? നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ, ദേ ആർ എയ്തർ മറൈൻ ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ദേ ആർ എയ്തർ മറൈൻ ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ കോൺട്രിച്ചൈസിൽ മറൈൻ വാട്ടറിൽ മാത്രം, ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ. ഇവിടെ മറൈനാവാം,
ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആവാം. ചില ഫിഷസ് മറൈനാണ്, ചിലത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്നു. ഇനി സക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഇവിടെയും സക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ. ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണലാണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേർണലായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണലാണ്. വെള്ളത്തിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക. ഓവിപാരസ് ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഓവിപാരസ്, മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നവയാണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു? വിവിപാരസ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ്. ഹിയർ ഓൾസോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ. ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് മറൈനാണ്. ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സ് മറൈൻ ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ മൗത്ത് വെൻട്രലാണ്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ മൗത്ത് ടെർമിനലാണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ 4 to 7 pairs ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ 4 pairs ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ ഓപ്പർക്കുലം ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ ഓപ്പർക്കുലം പ്രസൻ്റ് ആണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ അത് സൈക്ലോയിഡ് ആവാം, ടീനോയിഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാനോയിഡും ആവാം. കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് ആർ കാർണിവോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ അത് ഹെർബിവോഴ്സോ കാർണിവോഴ്സോ ആവാം. സാധാരണ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് കാണുന്നില്ല, പ്രിഡേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറവാണ്. ഹെർബിവോഴ്സ് ആവാം, സസ്യബുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസബുക്കുകളോ ആവാം. ഇനി കോൺട്രിച്ചേഴ്സിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേർണലാണ്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സിൽ അത് എക്സ്റ്റേണലാണ്. കോൺട്രിച്ചേഴ്സ് ആർ വിവിപാരസ്, ഓസ്റ്റിച്ചേഴ്സ് ആർ ഓവിപാരസ്. So there are so many differences between contrichais and ostichais. This you have to study because പലപ്പോഴും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓസ്റ്റിച്ചൈസിലെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം എക്സോസീറ്റസ് ആണ്. ഇതിനെ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എക്സോസീറ്റസ്, ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ്. ഇതിന് കുറച്ച് ദൂരം, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടി കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഇതിന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം. അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഹോഴ്സ്. ഹോഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഹോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. അടുത്തത് ലേബിയോ, രോഹു, അതുപോലെ കട്ട്ല. ഇതൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആണ്, ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ബീട്ട. ഇതൊരു അക്വേറിയം ഫിഷാണ്. ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് എന്നതിന് പേരുണ്ട്. ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് എന്നതിന് പറയുന്നു. ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബീട്ട. അടുത്തത് ടിറോഫില്ലം, പീസ് ഐലൻഡാണ്. ടിറോഫില്ലം, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്. ഇതൊരു അക്വേറിയം ഫിഷാണ്, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓസ്റ്റിച്ചൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 3 ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ, അതുപോലെ കോൺട്രിച്ചൈസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിച്ചൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോൺട്രിച്ചൈസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. Especially the difference between contrichais and ostichais. Okay, we shall wind up the class here. Bye.